Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günlerimizni, Recep aylarımızını mübarek kıla kılsın. Indi Allah Teala kılgan gıybetlerimizni, izgiliklerimizni kabul eylep, bilip bilmey kılgan, aşık yaşarın kılgan günahlarımızını affu eylesin. Muhterem kardeşler, Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxti, ahirette ahiret baxtları nasip etsin. Kuşkanların ötep, teganlarından tıyılıp işerge nasipler eylesin. Indi inşallah bugün sileşip gidesi sözümüz bular İsra hem Mi'raç vakıgası turunda. Elbette bu vakıga bik tefsilli, uzun vakıgalarga bay. Şoňa göre biz indany şuşu bizge berilgen ýard sagat içindegine bitinisinde alyp bitire almabız da. Şulay da indi belgili bir anyň därislerin kıskaça gana taryhyn aýtyp giderbiz. Hem indi men siziň özüňizge kengeş item, alym aýrym alyp bu vakıga turunda okup çygarga. Çünki bilsek de unutyla köp nerseler. Yıl sayın okugan sayın yaňa nindidir yaňalyklar açılıp bara. Yaňadan nindidir kızykly maglumatlar bilesin. Hem haýbyr eberlerge butunlay ikinji türlü qaray başlaýsyň. Çünki muhtaram kardeşler, hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turmuşunda, Kur'anda bulgan wakygalar alar absolut. Hem olakin ol absolutny bizning başmy sitirmaska mümkin. Belgili bir yaşaw däwrinde. Indi ýaşy gilimni arttyra senaňa ikinji türlü köz bilen qarap, yaňa ikinji türlü özüňe yaňalyklar aça başlaýsyň. Näme şonuň üçin muhtaram kardeşler, yaňadan kapatlap targa kerek her bir dinimizde bulgan eberlerini. Äle min muhtaram kardeşler tege özüm üçin fikhny yaňadan okugan saýyn bar bir yaňalyklar açylyp tura. Bir garaganda indi mында okup çygasyň, bu kitapny okup çygasyň, medresede okuýsyň teginde mında. Lakin haman indidir yaňalyklar açylyp bara. Şonuň içinde indi muhtaram kardeşler, mene şuşu wakygalarny da biz yaňadan irenip, yaňadan kabatlap çygarga tiýişmiz. Isra hem Mi'raç wakygasy nerse soňu? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke şäherinden Yerusalimga, El-Qudska köçügi hem şundan kökkä köteriligi. Şuşu wakygany Isra hem Mi'raç wakygasy diýiler. Isra ol bir urandan ikinji uranga köçügi, tünki wagtda Mekkeden Yerusalimga. Indi Mi'raç ol indi Yerusalimdan Allah Teala ýanyna 7 kat kökkä köteriligi. Şoňa görä Isra hem Mi'raç diýiler. Bu iki wakyga. İki söz munda iki wakyga. Şolay aýtyp muhtaram kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen şonday muciza bola. Ol da bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ýanyna köterile. Bu wakyga şundan da muciza. Çünki any anlatyp bolmay. Akyl bilen anlatyp bolmay. Biz hazırki wagtda meselen muhtaram kardeşler kosmoska aça alabız şolay bitindi. Lakin kosmoska açyw içinde köp makşat tögerge kerek. Lakin biz bilgen kosmos ol birinci kat kökte tögeleli. Halimler aýta biz bilgen galem вселенная ol birinci kat kök diýler. Biz biteli şuşu Qiyas sistemasynyň da çygyp bitmedik, çygyp jitmedik. Qiyas sistemasynyň teginde nerse bar ekenini de bilmeýiz. Lakin 7 kat kök bu biz bilgen galem. Andan soň tagyn 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji hem 6-njy, 7-nji kat kökler bardy. Nindi kökler? Nerse baranda, nindi mucizalar? Biz bularny muhtaram kardeşler bary tek mene şuşu hadislerden gene görüp bile alabız. Çünki şuşu kosmoska köteriligi üçin de, kosmos başlana şartly rewişde 100 kilometrden. Anyň hiç näsesi ýok, onda syzyk goýulmagan. Mene bundan soň kosmos başlanady. Any indi bizning şuşu kosmonavtlar diýip aýtganda şartly rewişde 100 kilometr diýip alalar. Jerden 100 kilometr köterilgeç kosmos başlanady. Birinci bolup kosmoska kimler çykanyny bilesizmi? Kimler raketa çibergen kosmoska birinci bolup? Egerde 100 kilometr diýip alsak. Nemisler. Alarynyň raketlary Fauda 120 kilometrga köterile. Şoňa görä şunda kyzyk maglumat diýip aýtganda.
Кайберәүләр шуңа күрә әйтәләр, беренче космонавт ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм диләр. Космонавт дигән сүзне кулланып булса, бу очракта шулай. Чөнки ул беренче булып, шуннан да шуның кадәр күкләргә күтәрелә. Бездә бит инде Гагарин диләр, шулай бит. Беренче булып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне шуңа күрә кай вакытта инде шундый бер шартлы рәвештә шулай дип тә йөртәләр. Ләкин бу космонавт дигән сүздән бигрәк сүз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең пәйгамбәр булуы һәм аның шушы вакыйгасы, әлбәттә инде ул мөгъҗизасы аның зуррак. Инде бу мөгъҗиза әйткәнебезчә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән була Мәккәдә булган вакытта. Мәккәдә Ембек әле Мәдинә шәһәренә күченгәнче. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Кәгъбәтулла янында Әл-Хиҗр дигән урында ял итеп ята. Аның өчен бик авыр еллар була, шушы соңгы еллар. Бойкот, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыны Хәдичә радиллаһу анһа вафат булу. Абу Талиб радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең абыйсы, аны тәрбияләгән кеше вафат булу. Таифка барып кайта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм уңышсыз рәвештә аны куып кайтаралар, аны ташлар белән бәреп. Ягъни берничә хәсрәт бер юлы килә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә. Һәм шуннан соң әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күңеле төшенке була. Күңелендә авырлык була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне Аллаһы Тәгалә ничек куандыра? Сез әйтерсез инде җәннәт белән куандыра вәгъдә итеп дип шулай бит. Я булмаса анда бер-ике кафирне үтерә дип шулай бит куандыра. Юк. Гашыйк кешене куандырып була, гашыйк булган заты белән күрештереп. Әгәр дә гашыйк булганыгызны искә төшерсәгез, гашыйк булганыгыз бармы сезнең, юкмы? Сезнең өчен иң зур шатлык, куаныч нәрсә иде ул? Сезгә әтиегез анда машина бүләк итсә дә, мотоцикл бүләк итсә дә ул вакытта инде яшьчак бит инде ул шулай бит. Ниндидер теләгән әйберегезне алып бирсәләр дә теге приставкалар инде ул вакытта шулай бит. Ул алай куандырмыйдыр. Сезнең өчен иң зур куаныч шул яраткан кешегезне бер күрү. Шуңа күрә аның капка төбендә көннәр буе йөрисез шулай бит инде тегендә монда көндез. Мотоциклдамы, велосипедтамы анда тәрәзәдән карамас микән дип. Ялгыш кына урамда күренмәс микән дип. Сезнең өчен иң зур шатлык шул иде. Һәм Аллаһы Тәгалә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шундый шатлык бүләк итә. Һәрбер иманлы кеше Аллаһы Тәгаләне күрергә тели, аның белән очрашырга тели. Безнең төп омтылышыбыз ул җәннәткә керүдә түгел. Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алу, аның белән күрешү. Шуңа күрә җәннәткә кергәчтән дә җәннәтнең ләззәте нәрсәдә? Аллаһы Тәгалә белән күрешү. Аллаһы Тәгалә белән янына бару күрешергә. Анда йөриләр, Аллаһ Тәгалә янына барырга йөриләр кешеләр җомга сайын. Менә бу кеше өчен иң зур ләззәт һәм рәхәтлек була. Һәм Аллаһы Тәгалә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шундый бер зур ләззәтне бүләк итәргә була. Үзе белән күрештерүне. Аллаһы Тәгалә моның өчен җибәрә фәрештәсен шулай бит, Җибраил алейһиссәламны. Һәм әйтә, әлбәттә инде шулай бит, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне аның янына алып килергә. Аллаһы Тәгалә кайда, без белмибез. Кайда дигән сүз Аллаһы Тәгаләгә кулланылмый. Чөнки Аллаһы Тәгаләгә урын бирсәк, ул безнең кебек мәхлук булыр иде. Урынны барлыкка китерүче Аллаһы Тәгалә. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһы Тәгалә янына бара, 7 кат күкне чыга. Материаль дөньяны чыга. Бу материаль дөньяны чыгу бөтен кешегә дә килешми. Фәрештәләр дә чыга алмыйлар хәтта анда. Чөнки анда чыксаң үләсең, яши алмыйсың. Безгә дә мәсәлән космоска менсәк без яши алмыйбыз. Скафандр кирәк безгә. 7 кат күкне чыкса, кеше хәтта скафандрда булса да, ул анда яши алмый. Чөнки ул бу дөнья өчен килешенгән, ясалган. Һәм шуңа күрә дә
Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне чакыртып ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең йөрәген шушы вакытта ачып юалар тагын бер тапкыр. Бер тапкыр аны юган булалар, шулай бит инде. Кичкенә чагында, 4 яшьлек вакытында. Һәм инде икенче тапкыр юалар менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Аллаһ Тәгалә янына алып барганда. Ачып, җиз тартып, каралыктан шулай бит. Инде аның йөрәге саф чиста була. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең күңелендә бер явызлык, бер начарлык булмый. Кешегә карата. Ачу сакламый, хисетлек андый бер нәрсә дә булмый. Һәм бурак дигән хайванга утыртып, ул аттан кечерәк, молдан зоррак дигән хайванга утыртып, алар барып җитәләр Иерусалимга. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрешә пәйгамбәрләр белән. Бөтен пәйгамбәрләр белән җир йөзенә килеп киткән. Һәм шуннан ул күтәрелә Аллаһы Тәгаләнең хузурына. Аллаһы Тәгалә хузурына 7 кат күккә. Һәрбер күкне үткәндә, һәрбер күктә утыра бер пәйгамбәр. Беренче кат күктә утыра Адам алейһиссалам. Атабыз Адам. Һәм шушы күккә керер өчен рөхсәт алырга кирәк була. Шакыйлар Җәбраил алейһиссалам белән. Кем анда дип сорыйлар, анда сакчылар бар, фәрештәләр. Һәм дә инде шушы Җәбраил алейһиссалам әйтә, мин Җәбраил ди, минем белән Мөхәммәд ди, саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Аңа рөхсәт булдымы монда менергә ди. Пропуск кирәк. Сине мине булай гына фәрештә дә алып керә алмый анда, әгәр Аллаһы Тәгаләдән рөхсәт булмаса. Әйе, рөхсәт булды ди. Һәм алар беренче кат күкне шулай үтәләр. Анда Адам алейһиссаламны күреп, сәлам бирешә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Икенче кат күктә утыра Яхья белән Гайса алейһиссалам. Нәкъ шулай ук рөхсәт алып керәләр. Алар белән сәламләшә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Икенче кат күктә утыра Йосыф алейһиссалам. Йосыф пәйгамбәр. Аның белән сәламләшәләр. 4нче кат күктә Идрис алейһиссалам. Аның белән сәламләшәләр. 5нче кат күктә Харун алейһиссалам. Аның белән сәламләшәләр. 6нчы кат күктә Муса алейһиссалам. 7нчесендә Ибраһим алейһиссалам. 7нче кат күктән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде әйтелә чыгырга. Анда бар Сидратул Мунтаха дигән әйбер. Предел крайне болотысы. Анда матур шундый үсемлек кебек әйбер үсеп утыра. Лотос кашаган. Менә шунда барырга кирәк була, шуны үтәргә. Инде аны үттигәчтен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, юк ди, куркам ди. Әйдә икәү ди. Җәбраил алейһиссаламга әйтә. Җәбраил алейһиссалам әйтә, мин атласам анда янам ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе генә үтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһы Тәгалә белән шул вакытта сөйләшә. Турыдан-туры сөйләшә. Ләкин монда галимнәр ике төрле фикердә. Күргәнме ул Аллаһы Тәгаләне, әллә күрмәгәнме? Дөресрәк фикердә ул Аллаһы Тәгаләне күрмәгән. Ләкин Аллаһы Тәгалә алдында берничә пәрдә төшә. Ягъни ул Аллаһы Тәгаләнең кая торганын шулай бит чамалый, тарафны чамалый. Дип әйтик, тараф дигән нәрсә кулланып булса әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә. Һәм Аллаһы Тәгалә белән сөйләшә. Аларның арасында менә шушы сөйләшү була. Без мөхтәрәм кардәшләр, Алла белән шулай бит инде сөйләшер идек күбебез. Сорауларыбыз бирер идек шулай бит. Шуңа күрә бәлки бу бәхет безгә насыйп булыр. Җәннәткә керә калсак, Алла бирсә, әмма әле бу дөньяда юк. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай итеп бу дөньяда исән чагында яшәгәндә үк Аллаһы Тәгалә белән сөйләшә. Ал шушы сөйләшүдән соң мөселманнарга фарыз була 5 вакыт намаз. Һәм бу безнең 5 вакыт намазыбызда Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү бар. Димәк, намаз ул үзе Алла белән сөйләшүне аңлата. Намазыбызда Аллаһы Тәгалә белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең диалогы бар. Ат-тахият.
Ат-тахияту лиллахи ва салавату ва тайибат. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахы Тағаланы сәламлей. Аллахы Тағалаға сәлам болсын, һәм бөтен яхшылыклар булсын. Аллахы Тағала җавап бирә: Ассаламу алейка айюха наби ва рахматуллахи ва баракатух. Сиңа да сәлам булсын, эй пәйгамбәр дип, һәм Аллаһның рахматы булсын дип, бәрәкәте булсын дип Аллаһ Тағала җавап бирә. Менә бу диалог безнең намазыбызда бар. Шуның эчендә намазны атыйлар мөселманның мигъраҗы дип. Алла белән күрешү, Алла белән сөйләшү дип. Тәкбир әйтеп намазга кергәчтен, син Аллаһы Тәгаләнең каршына килеп басасың. Һәм Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү алып бара башлыйсың. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр безгә Аллаһы Тәгаләдән бүләк була. Шушы очрашудан соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ничек рухланып кайтса, ничек куанса, без дә намаздан соң шулай рухланабыз һәм куанабыз. Һәм шуның эчендә намаз мөэмин мөселман кешесе өчен тиеш була һәм кабул була. Чөнки мөэмин мөселман булмаган кеше Аллаһы Тәгалә белән сөйләшә алмый. Аңа тиеш тә түгел, кабул да түгел. Андый кешенең намазы. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без мөселманнарга бирелгән аерым дәрәҗә бу Аллаһы Тәгалә белән күрешү, сөйләшү намаз вакытында. Әгәр дә инде шушы кеше намазның кадерен, хикмәтен аңлый белсә. Менә шундый вакыйга була, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы бу Аллаһы Тәгалә белән күрешү, очрашу вакыйгасы дип без аны әйтәбез. Инде иншаллаһ рус телендә әзрәк сөйләп китик. Аъузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о чуде, которое произошло с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. Это Исра и Мигъраҗ. Исра – это переселение из одного места в другое, в данном случае из Мекки в Иерусалим. Очень быстрым шагом на животном верховом, как выглядит, мы не знаем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с Джибраилом, алейхиссалям, преодолевают это расстояние до Иерусалима. Скорости бешеные. Потому что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побывал там и обратно вернулся, его место еще не успело остыть. То есть настолько это быстро произошло. Это животное покрывало одним шагом расстояние, докуда хватает взор. То есть настолько быстрый. А как шагает, это мы не знаем. Одним шагом он покрывает, а быстрота его шага мы не знаем. Вот, например, колибри, знаете птичку? У колибри сердце бьется более 1000 ударов в минуту. Мы даже не можем себе представить, как может биться. Если у нас 100 ударов в минуту будет бить сердце, 100-120, нам уже тяжело. Мы уже слышим свое сердце. В мире есть много чудес, но чудеса, которые нам еще неизвестны и не видны, они более чутны для нас. Поэтому это были очень большие скорости. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, преодолевает это расстояние очень быстро. Но не настолько быстро, чтобы ничего не увидеть. Потому что по пути пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел караваны, увидел путешествующих и так далее. То есть он по пути увидел все. И вот из Иерусалима пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднимается на 7-е небо. А с 7-го неба пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, идет до предела крайнего лотоса. Это место, где заканчивается наш материальный мир. Где это находится? Ученые говорят, что это вся Вселенная, которую сейчас мы знаем, это первое небо. Не наша Солнечная система, а вся Вселенная. Не только Млечный Путь, а вся Вселенная имеется в виду. Дальше еще есть 2-й, 3-й и так далее миры. Этот мир не так прост, как мы его воспринимаем. Мы этот мир привыкли объяснять словами. Сказочными словами. Например, если вы откроете физику, книгу по физике, там написано закон сохранения энергии, закон такой-то, закон сякой-то.
Вот как вещи остывают, от них тепло уходит, да, в сторону холодного. Тепло поднимается наверх и так далее. То есть много таких законов. Эти законы, то есть мы просто читаем, а как все это происходит, мы не знаем. Для этого нам нужно взглянуть с той стороны, как все эти вещи делают и контролируют ангелы, как все это создавалось, как все это управляется. А все это управляется Аллахом Субханаху ва Тааля и существами, которых Аллах Тааля уполномочил на это. И вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел за материальный мир, заглянул в обратную сторону этого мира. И поэтому он знает, как этот мир управляется, как что движет, как все из чего состоит. Но самое удивительное, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям увиделся с Аллахом Субханаху ва Тааля и поговорил с ним. Это, с одной стороны, люди говорят, вот часто спрашивают, а кто видел Аллаха? А кто видел Аллаха? А кто с ним разговаривал? У нас есть на это ответ. Пророки с ним разговаривали. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поднимался к нему. И поэтому, когда нам говорят, что его никто не видел, это неправда. Что с ним никто не разговаривал, это неправда. Это неправда. Сейчас атеисты все хотят увидеть. Но разве это увеличит их веру? Никоим образом. Видение Аллаха не увеличит веру. Потому что шайтан тоже разговаривал с Аллахом. Что это в нем увеличило? Это увеличивало лишь в нем высокомерие. Поэтому это не довод. Они пользуются этими словами, чтобы подкрепить свое неверие, не мусульмане. На самом деле, если вы даже сможете им показать Аллаха, они все равно не уверуют, это бесполезно. И вот таким образом пророк саллаллаху алейхи ва саллям поговорил и увидел Аллаха Субханаху ва Тааля. Какое это было видение? Хакики, истинное или другое? Ученые говорят, он видел не хакики, то есть не истинно Аллаха. Потому что это будет возможно только в раю. Судный день, иншаллах. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям увиделся с Аллахом? Это было подарок. Подарком для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, после тяжелого, последнего, так скажем, времени жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что за 10 лет пророчества и дахвата в Мекке особых успехов не было. Даже люди были вынуждены бежать из Мекки в Эфиопию. Мусульмане бежали. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отчаявшись, попытался делать дахват уже не в Мекке, а в Таифе, там недалеко, в городе. Но и там он не обрел успеха. Мало того, его не хотели обратно в Мекку пускать. Он еле обратно домой вернулся после этого. За него поручились. Потом объявили бойкот. Последние 3 года был бойкота, объявленный пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть с мусульманами не торговали, у них не покупали, девушек им не отдавали, у них не брали. Вообще не было никакого общения. Сахабы говорят, что у них еды не было, они ели листья в этот период. А из еды они облизывали то, что оставалось на стенах бурдюков, мешков и так далее. Было такое тяжелое положение. Умирает в 10 году жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хадиджа, которая была помощником с первых дней, опорой. Умирает дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Талиб, который защищал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Благодаря его защите пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проповедовал. Его боялись трогать, убивать, потому что дядя сказал: Абу Талиб, если вы его тронете, я объявлю вам войну. Они боялись клановой войны.
После смерти Абу Талиба руки развязывались у мушриков неверующих. И они этим воспользовались потом попозже. Они все-таки решили его убить, мы знаем, да? И пророк, саллаллаху алейхи был вынужден бежать из Мекки. И вот у пророка, саллаллаху алейхи упадок сил. Нет настроения. Беспросветное будущее. Что делать дальше? Дахват успеха не имеет. Враги вокруг желают ему смерти. Его помощники и опоры. Никого нет рядом. Мусульман мало. Они слабы. И Аллах Тааля одарил пророка, саллаллаху алейхи этим подарком. То есть сообщением с ним. Что мы можем увидеть из этой истории? Вкратце вы ее знаете уже, поэтому я не буду подробно рассказывать. Во-первых, не надо бояться трудностей. После трудностей наступает облегчение. Мусульманина, верующего человека, Аллах Тааля никогда не бросает. Даже если война, мусульманин всегда выигрывает. Каким образом? Либо он побеждает врага и выигрывает, либо он умирает и попадает в рай, выигрывает. Верующий человек никогда не проигрывает. Если верующий заболел, выздоровел, выиграл. Умер от болезни, попал в рай. Это всегда выигрыш. И только после трудностей наступает облегчение. Иногда, чтобы облегчить какую-то ситуацию, нужно создать трудность. Иногда, чтобы открутить болт, что надо сделать? Нагреть его до красна. Нагреть до краснота, когда нагреваешь, это тяжело. Но потом, зато, легко откручивается. Иногда в жизни мусульман верующих также. Иногда неприятности идут один за другой. Но зато после этого наступает облегчение. И если пророк, саллаллаху алейхи, переживал такие трудности, то мы можем тоже переживать, если он не был защищен от них. Но, альхамдулилля, Аллах Тааля не дает нам столько трудностей, сколько давал своим пророкам, потому что они могли выдержать больше, а мы не столько не можем. После этого наступает новый этап в жизни пророка, саллаллаху алейхи. Какой новый этап? У пророка, саллаллаху алейхи, имеется успех в дахвате с мединцами. Когда мединцы приезжают в хадж, Мекку, они встречаются с пророком, саллаллаху алейхи, и начинают принимать ислам. Очень интенсивно. Толпами там принимают ислам. Даже пророк, саллаллаху алейхи, потом отправляет туда своего человека, Мус'аба радийаллаху анху, чтобы он им проповедовал. Раз там есть успех. Это новый этап жизни пророка, саллаллаху алейхи, начинается. Также мы видим смелость пророка, саллаллаху алейхи. Потому что если перед нами появится ангел, то, скорее всего, мы сойдем с ума. А пророк, саллаллаху алейхи, видел не только ангела. Он пошел с ним, поднялся на небеса, перешел за грань материального, за грань человеческих ресурсов и встретился, поговорил с Аллахом субханаху ва тааля. Также это является доказательством пророчества пророка, саллаллаху алейхи. Потому что, когда он вернулся и рассказал об этом, что сделали неверующие? Они подняли его на смех. Сказали: дурачок. Как можно это сделать ночью? Вот это все, то, что он рассказал. И сказали: ладно, говорит, опиши нам Иерусалим. Они знали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, никогда не был в Иерусалиме. Максимум он поехал в Шам, и то там до туда не доехал со своим дядей. Иерусалим он никогда не видел. А эти знали. Говорит: хорошо, говорит, ну-ка опиши нам. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: ну я, говорит, был там ночью. Город не освещен, что я могу вам показать? Тогда явился Джабраил, алейхиссалям, раскрыл крылья перед пророком, саллаллаху алейхи, и там была карта, вид Иерусалима. И пророк, саллаллаху алейхи, все описал. Какие ворота, кто откуда входит, какие дома и так далее. У них закрылись рты. Мало того, пророк, саллаллаху алейхи, рассказал о караване, который идет сейчас в Мекку. Что произошло с этим караваном, что там сбежал верблюд, что он там еще остановился рядом с ними и спил из бурдюка в этом караване. И когда этот караван дошел, они убедились,
что действительно это было так. То есть это чудо пророка, саллаллаху. Но некоторые мусульмане заколебались после этих событий. Они сказали, этого быть не может. Были такие мусульмане. И тогда неверующие отправили к Абу Бакру человека. Сказали, быстренько сообщите ему, что Мухаммад, саллаллаху вот рассказывает такие вещи. Абу Бакру, когда об этом сообщили, он вообще не возмутился. Он скажет, вот твой друг рассказывает небылицы. Говорит, ты что, тебя это не волнует? На что Абу Бакр, рады Аллаху, он сказал. Я, говорит, верю, что к нему каждый день оттуда спускается сообщение. Ангел. Ну и что он один раз поднялся туда? То есть, я, говорит, верю в еще большее чудо, которое с ним происходит. Оттуда приходит ангел. Поэтому, говорит, в этом ничего удивительного нет. Абу Бакр ас-Сиддик, он уверовал, даже еще не послушав пророка, саллаллаху алейхи. Ну уж до этого был верующим, но вот он показал свою веру. Пророк, саллаллаху алейхи, в Иерусалиме руководил молитвой всех пророков, которые жили, приходили на эту землю. Это говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи, из этой цепочки. К пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, в остальных религиях относятся пренебрежительно. Мы, например, признаем Иисуса, Моисея и так далее, всех пророков. Но остальные религии не признают пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Говорят, что это, такой человек какой-то там, но не пророк. Его пророком не называют. И вот пророк, саллаллаху алейхи, читал намаз, будучи имамом для всех пророков. Это говорит о том, что он из этой плеяды, из этой прекрасной цепочки пророков. И мало того, что он стоял имамом для них, что он является украшением этой короны, самым последним украшением, кирпичиком в этом здании, самым последним. И теперь вера Аллаха полноценна и завершена. Также мы видим, дорогие друзья, связь между Аль-Харамом, Меккой и Иерусалимом, Аль-Аксой. Потому что вы знаете, какие события происходят в Иерусалиме и Аль-Аксе. Постоянно приходят новости. Пытаются разрушить, пытаются снести, там уже туннели раскопали. Последние события, там бомбу заложили уже под Аль-Аксой. И так далее. Много событий. Постоянно мусульмане пытаются там намаз читать, прорывают, и мечеть то закрывают, то открывают. Те, кто за Аль-Аксу выступает, их постоянно арестовывают. Это касается не только палестинцев. Война на Украине, в России касается их. России и Украины. Но события в Аль-Аксе в Палестине касается всех мусульман. Потому что это наша третья святыня. Аллах Тааля отметил и сказал, вот, этим событием он мог поднять пророка, саллаллаху алейхи, из любого места на земле. Из самой Мекки, из Медины, из Египта, откуда угодно. Но он решил это сделать из Иерусалима. Показав, что Иерусалим – это место не только всех пророков, которые были до пророка, саллаллаху алейхи, но и это место тоже является для нас святым, для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. И это наша первая кибла, когда первый намаз пришел, как раз после этих событий. После Исра и Ми'раджа был вменен намаз пятикратный. До этого пятикратного намаза не было. Читали утром и вечером, произвольно. И вот пятикратный намаз был вменен после этих событий. И куда они смотрели? Они смотрели в сторону Иерусалима сначала. Только потом, когда они оказались уже в Медине, кибла повернулась в сторону Мекки. До этого в сторону Иерусалима читали намаз. Вот таким образом, дорогие друзья, на такие события был богат Исра и Ми'радж. Там было еще много событий, которые он видел в пути, как он видел ад и рай, какие там люди были в аду и в раю, как он разговаривал с Аллахом, саллаллаху алейхи, пророк, саллаллаху алейхи, разговаривал с Аллахом. И вот все это, дорогие друзья, я вам предлагаю взять и почитать. Потому что мы не сможем все охватить за короткое время. Но это событие для нас очень важное, потому что оно было упомянуто в Коране, мы не можем в это не верить. Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, Субхана аллади асра би'абдихи лейлан мин аль-масджид аль-харами иля аль-масджид аль-акса аллади баракна хауляху. То есть в суре Аль-Исра есть даже специальная сура Исра, посвященная этому. Что Аллах Тааля, говорит, перенес своего раба из харама в мечеть Аль-Акса.
Мечеть Аль-Акса, вокруг которой мы дали баракат, говорит Аллах Тааля. Поэтому для нас это чудо, мы не должны сомневаться в нем. Это установлено Кораном. Вот это событие, дорогие друзья, произошло в месяц Раджаб, 27 числа ночью. Это будет у нас воскресенье после захода солнца, 26. Когда 26 числа солнце садится, начинается 27. И вот поэтому воскресенье это будет такое событие. Что делать в эту ночь? Установленных поклонений нет. Можете эту историю перечитать, проникнуться. Самым прекрасным украшением этой ночи, конечно, является намаз, потому что намаз был вменен именно в эту ночь. И намаз для нас успокоение, отдых и общение с Аллахом. Поэтому пусть Аллах Тааля дарует нам сладость намаза, сладость этих ночей. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفور لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.